So see the sixth sum dears. The sun shade of a window is in the form of isosceles trapezium, whose parallel sides are 81 centimeter and 64 centimeter, and the distance between them is 6 centimeter. So find the cost of painting the surface at the rate of 2 per square centimeter. So what is given ra? Sun shade அப்படின்னா the window upside எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்தோன்னா தெரியும், அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது sun shade. ஸோ அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ அதோடைய பேரலல் சைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க 81 சென்டிமீட்டர் அண்ட் 64 சென்டிமீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இஸ் 6 சென்டிமீட்டர் ரைட்டா. ஸோ இந்த பேரலல் சைடுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து 6 சென்டிமீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் த சர்ஃபேஸ். அந்த சர்ஃபேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு உண்டான காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் சம்மு. ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டருக்கு ஆகிற செலவை வந்து 2 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த சன் ஷேட் இருக்குது பாருங்கள், அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டருக்கு ஆகிற செலவு 2 rupees. அப்போது நமக்கு எத்தனை ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து we have to find the area square centimeter using the formula half into height into a plus b. Okay vada. So இப்போ solution பாருங்க. So what is given na isosceles trapezium amma. So isosceles trapezium na இந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்டடா, இந்த மாதிரி கிடைக்கும் isosceles trapezium அப்படின்னா. ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட்டாம்மா. ஸோ இதில் parallel sides வந்து 1 is 81 centimeter. அப்போ this one we have to write 81 centimeter. So this one 64 centimeter ரைட்டாம்மா. ஸோ இந்த parallel side தான் 1 is A and another 1 is B. இது ஏன்னு எடுத்துட்டோன்னா இது என்ன பண்ணிக்கலாம் பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்னது ஹைட். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இஸ் height. So what is the value of the height? 6 centimeter. What is the value of the height? 6 centimeter. We are going to find the area of the trapezium. So first area of the trapezium, next multiply with the 2. So listen, GM means given, right? What is given? Parallel sides. So one is we have to take as A, another one is we have to take as B. Right? So next one height. Next one is height. So A and B கொடுத்துட்டாங்கன்னா what is the next step da? Yes, find the value of A plus B. Right? Find the value of A plus B. So A and B add பண்ணிட்டோம்னா 4 plus 1 என்ன ஆயிடுமா 5. 8 plus 6 அடா. What is the answer ma? Yes, very good, 14. So 14 145 centimeter. So A and B add பண்ணிட்டோம்னா 145 centimeter ma. So next what is the value of height da? So height is equal to 6 centimeter, right? Height is equal to 6 centimeter. Appa area of the sun shade, right? Area of the sun shade and போட்டுக்கலாம். Area of the isosceles trapezium போட்டுக்கங்க, right அம்மா? Area of isosceles trapezium is equal to half into, yes, very good, half into height into A plus B square units. A plus B square units ma. So what is the value of height da? Half into, so height oda value 6 centimeter, A plus B oda value 145 centimeter. Okay ma. So in the place da paranga. So in the place da 2 1s are 2, 2 3s are evlo ma 6. So remaining இருக்குது 1 into 3, 3 into 145. So என்ன பண்ண போகிறோம்? We have to multiply 145 by 3. So 145 நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 3ஆல் multiply பண்ண போகிறோம். So listen ma, 145 into 3. Right அம்மா? So 3 5s are 15, balance 1. 3 4s are 12. 12 plus 1 எவ்வளோடா? 13. So balance 1. 3 1s are 3. 3 plus 1 435. So if we multiply 3 by 145, we get 435 square centimeter. 435 square centimeter. So cost of painting 1 square meter is equal to 2 rupees. What is given ma next?
காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் த சர்ஃபேஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 2 per square meter அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. therefore காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ரைட்டாம்மா காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் 1 square meter is equal to ஸோ 1 square மீட்டருக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு பார்த்தீங்கன்னா 2 rupees ரைட்டா. therefore காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ஸோ நமக்கு ஹவு மெனி ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்டா வந்திருக்கு. ஸோ 435 square centimeter. therefore காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் 435 square centimeter is equal to காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ரைட்டாம்மா. ஸோ இந்த பிளேஸில் காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் போட்டுக்குங்கடா. காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ரைட்டா. லிசன். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் போடணும் இந்த பிளேஸில். காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் ஸோ இங்கே 1 square மீட்டருக்கு 2 rupees. therefore 435 square centimeter is equal to ஸோ என்னம்மா வரும் 435 into 2. ஸோ ஒரு பேனா 10 ரூபாய். அப்போ 5 பேனா 5 into 10 போடுவோம்ல. ஸோ 1லேருந்து மோர் வேணும்னா we have to multiply. ஸோ இங்கே பாருங்கடா 2 5s எவ்வளோம்மா 2 5s 10 பேலன்ஸ் 1 2 3s எவ்வளோடா 6. வெரி குட். ஸோ 6 + 1 7. ஸோ 2 4s எவ்வளோம்மா 8. ஸோ 870 rupees. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் 435 square centimeter is equal to 870 rupees. 870 rupees. பாருங்கடா chapter 3 algebra. what is the next topic ma? chapter 3 algebra. so chapter 2ல வந்து we have to complete a parallelogram, rhombus and a trapezium. so come to chapter 3 ma algebra. so algebraல நம்ம என்ன படிப்போம்னா variable and constant. so 6th standardல பார்த்திருக்கோம்னா variable and constants ரைட்டா. variable and constants. ஸோ வேரியபிள் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லணுன்னா இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து ஏபிசி இல்லாட்டி XYZ. ஸோ இந்த டைப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து என்னம்மா வேரியபிள்ஸ் ரைட்டா. அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ் ஆர் கால்டு வேரியபிள் ரைட்டா. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் 1 2 3 ரைட்டா. ஆல் த நம்பர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா எப்போவுமே வந்து நம்பர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா. ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா வேரியபிள் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ ரைட்டா. ஸோ வேரியபிள் அப்படின்னா டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ ரைட்டாடா. ஸோ வேரியபிள்னா என்னம்மா டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ. டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஃபிக்ஸடாகவே இருக்கிறது ரைட்டா. டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ டிஃபைன் வேரியபிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இஸ் கால்ட் ஏ வேரியபிள். எக்ஸாம்பிள் ABC XYZ. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஃபிக்ஸட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்னா என்னம்மா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நிலையாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபிக்ஸட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஃபிக்ஸட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இஸ் கால்டு fixed numerical value is called a constant ரைட்டா. ஸோ அல்ஜீப்ராவில் நம்ம என்ன படிப்போம்னா வேரியபிள் அண்டு கான்ஸ்டன்ட் அதை பற்றி தான் படிப்போம். ஸோ வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வேரியபிளில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ABC XYZ இதெல்லாம் வரும் ரைட்டா. ஸோ அந்த ABC XYZ அதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து என்னென்னா வேரியபிள். ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஸோ நம்பர்ஸ்க்கு பேர்லாம் என்னம்மா கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா. ஸோ இது வந்து என்னென்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இஸ் கால்டு வேரியபிள். ஃபிக்ஸட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இஸ் கால்டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கடா 6th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ ரீகால் தான் ரைட்டா. ஸோ இப்போ இந்த அல்ஜீப்ரா வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார்முலாஸ்லாம் படிப்போம்லடா. ஃபார்முலாஸ் இப்போ வந்து A into A அப்படின்னு படிக்கிறோம். ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்கொயர் A into A. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னம்மா இப்போ கூட நிறையா பார்த்தோம்ல half into height into A plus B பார்த்தோம்ல ட்ரபீசியம். லாஸ்ட் இதில் வந்து half into height into A plus B அப்படின்னு பார்த்தோம்லம்மா. அப்போ இதில் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த A B H இதெல்லாம் வந்து வேரியபிள். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1/2 இஸ் கால்ட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா. ஸோ அப்போ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா. ஸோ கம்பைன்ட் ஆஃப்
variable and constant, right? A combined of variable and constant is called a algebraic expression. So next heading is algebraic expression. So what is called algebraic expression, ma'am? So variables and constant, right? So in the variable constant வந்து combined by addition and subtraction, right? Variable constant வந்து combined ஆகும். So எப்படி combined ஆகும்னா addition ஆகும் subtraction ஆகும் combined ஆகும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னம்மா அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு பேர். ஸோ வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கம்பைன்ட் பை அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் ஆர் கால்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்மா, ஸோ அந்த ஏபிசி எக்ஸ்ஒய் இசட் ஆர் கால்டு வேரியபிள்னு பார்த்தோம். ஸோ தட் வேரியபிள்ஸ் டேக்கிங் எ டிஃபரண்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸ், ரைட்? அந்த தட் நம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுனால இட் டேக்ஸ் ஃபிக்ஸட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ. இப்போ அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம், என்னன்னு பார்த்தோம், வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ இந்த வேரியபிள்ஸும் கான்ஸ்டன்ட்டும் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா கம்பைண்ட் ஆகும். ஸோ எப்படி கம்பைண்ட் ஆகும்னா அடிஷனாவோ இல்லாட்டி சப்ட்ராக்ஷனாவோ, ரைட்டா? அந்த மாதிரி கம்பைண்ட் ஆகிறப்போ நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும், ரைட்டா? தட் இஸ் கால்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ லாஸ்ட் இதில் சாப்டரில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம், ஏரியா ஆஃப் த ரேம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு d1 இன்ட்டு d2 அது பார்த்தோம்லடா. ஸோ அப்போ அது கம்பைண்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஹாஃப் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், d1 இன்ட்டு d2 அப்படிங்கிறது வந்து என்னதுமா டிங்கிறது வேரியபிள். அப்போ அது கம்பைண்ட் ஆகுது. கம்பைண்ட் ஆகிறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்குது, ரைட்டா? தட் இஸ் கால்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். தட் இஸ் கால்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்மா.